Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss about the bright field microscopy. In previous lecture, we discussed about the measurement of units. And in today's lecture, we are going to discuss about the general concepts of microscopy. So, first of all, we start with the light. So, light is nothing but the electromagnetic radiations or the electromagnetic wave. So electromagnetic wave, it nothing but it consists the electric field and magnetic field, and it forms the light or the spectrum of electromagnetic radiation. So light is electromagnetic radiations within the portion of electromagnetic spectrum that is perceived by human eyes. म्हणजेच लाईट हे काय असणार आहे की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आहे, जो की एक पोर्शन किंवा एक पार्ट आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा. सो देर विल बी अ डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाईट. लाईक फर्स्ट इज द ॲम्प्लिट्यूड. द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टन्स moved by a point on a vibrating body or wave measured from its equilibrium positions. So what is meant by amplitude? Amplitude is nothing but the maximum displacement or the distance which is moved by the wave or the light from the equilibrium position. So next is the frequency. It is the one of properties of light. Frequency is the number of waves that pass a fixed point in unit time. Also the number of cycles or vibrations undergone during 1 unit of time by a body in periodic motions. It is nothing but the number of waves passed a fixed point in a unit time. Okay, so next is the wavelength. Wavelength can be defined as the distance between two successive crest and trough of a wave. It measures in a direction of the waves. So wavelength is nothing but the distance between the two crest or the trough. In next slide we are going to see the diagram of wave, and in which that this is the amplitude. It is the distance between origin and crest or the trough. And next is the wavelength. This is the wavelength. It is the distance between identical point on consecutive waves. And next is the frequency. Frequency is nothing but the number of waves that pass a point per unit time. Okay, so next is the light wave. Electromagnetic wave including visible light are made up of oscillating electric and magnetic field. सो म्हणजेच काय, लाईट हे काय असणार आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह की जे इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक दोन्हीही फील्डपासून तयार होते. त्यामध्ये व्हिजिबल लाईट आहे. व्हिजिबल लाईट म्हणजे की जे आपल्या डोळ्यांनी आपण बघू शकतो. नेक्स्ट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन डिटरमाइन्स द कलर. म्हणजेच ज्या वेळेस लाईट हे प्रिझममधून पास होणार तर त्यावेळेस ते डिफरंट वेवलेंथमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणार आणि त्यामुळे आपल्याला काही कलर्स दिसणार. सो त्यांचे कलर्स हे आपण डोळ्याने बघू शकतो. सो त्यामुळे ते व्हिजिबल लाईट आहे. आणि व्हिजिबल लाईटची वेवलेंथ काय असणार आहे तर 400 ते 700 नॅनोमीटर. ओके, so next is the electromagnetic radiation with shorter or longer wavelength is not visible to human but it exists and can be detected. म्हणजेच काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आहे की ज्यांची खूप शॉर्टर किंवा खूप लॉंगर वेवलेंथ आहे, ते आपल्या डोळ्यांनी आपण बघू शकत नाही, पण ते आपण डिटेक्ट करू शकतो आणि ते एक्झिस्ट आहेत. सो नेक्स्ट इज in this diagram we are going to see the magnetic and electric field. Okay, so this is the wave, electromagnetic wave. It consists electric and magnetic field. So this is some types of electromagnetic radiations and their wavelength.
Like there will be a different types of electromagnetic radiation: radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, X-rays, gamma ray. These are all types of electromagnetic radiation, and it has the specific wavelength. We are going to see one by one in detail. Okay, so in this diagram we will see there will be a different radiations or the electromagnetic radiation and their wavelength and the color they form, in which that visible rays form the different colors, and we will see by the naked eyes. And there will be some frequencies. It has this, all waves has its frequency, specific frequency. Okay, so next is types of waves. So we are going to see one by one the types of waves. First is the radio waves. Radio waves are at the lowest range of the electromagnetic spectrum with frequencies of up to 30 gigahertz. रेडिओ म्हणजेच काय, रेडिओ वेव्ज हे सगळ्यात शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमची, त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 30 gigahertzपर्यंतची. रेडिओ वेव्ज हे कुठे यूज करतात, जे काही आपले रेडिओ स्टेशन वगैरे असतात ते तिथून हे ट्रान्समिट केले जातात. अँड इट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन्स और द डेटा और द एंटरटेनमेंट मीडिया. म्हणजेच आपण जे काही आपले रेडिओ आहेत तर ते हे जे काही रेडिओ वेव्ज आहेत तर त्याची फ्रिक्वेन्सी कॅच करून आपल्याला व्हॉईस किंवा इतर एंटरटेनमेंट मीडिया ऐकू येतं. अँड नेक्स्ट इज मायक्रोवेव्ज. Microwaves fall in the range of the electromagnetic spectrum between radio and infrared rays. They have frequency from about 3 gigahertz up to 30 terahertz. म्हणजेच मायक्रोवेव्स काय आहे तर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम जे रेडिओ आणि इन्फ्रारेड रेसचे आहे तर त्या स्पेक्ट्रमच्या मध्ये येतं, आणि याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 3 gigahertz ते 30 terahertz. मायक्रोवेव्ज हे कशासाठी यूज करतात, यूज इन हाय बँडविड्थ कम्युनिकेशन्स, रडार अँड ॲज अ हीट सोर्स फॉर मायक्रोवेव्ह ओव्हन अँड इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स. म्हणजेच मायक्रोवेव्ज ओव्हन जे असतात तर त्याच्यामध्येही ॲज अ हीट सोर्स म्हणून यूज करतात, किंवा मग रडार वगैरे जे असतात तर कम्युनिकेशन, हाय बँडविड्थच्या कम्युनिकेशनसाठी हे यूज करतात. And next is infrared rays. Infrared is in the range of electromagnetic spectrum between microwaves and visible light. So infrared rays हे आपल्या मायक्रोवेव्ज आणि विजिबल लाईटच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमच्या रेंजमध्ये. सो infrared rays has frequency from about 30 terahertz up to about 400 terahertz. सो याची फ्रिक्वेन्सी ही 30 टेराहर्ट्ज ते 400 टेराहर्ट्जच्या मध्ये. इन्फ्रारेड लाईट इज इनविजिबल टू ह्युमन आयज. म्हणजे हे आपण आपल्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही डायरेक्ट, बट वी कॅन फील इट ॲज अ हीट इफ इंटेन्सिटी इज सफिशियंट. म्हणजे ज्यावेळेस याची इंटेन्सिटी ही सफिशियंट असेल त्यावेळेस आपण हे फील करू शकतो. ओके, अँड नेक्स्ट इज विजिबल लाईट. विजिबल लाईट इज फाउंड in the middle of the electromagnetic spectrum between infrared rays and UV rays. विजिबल लाईट जे काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आहे इन्फ्रारेड रेज आणि यू व्ही रेजच्या मध्ये विजिबल लाईटची फ्रिक्वेन्सी आहे. ओके, सो इट हॅज फ्रिक्वेन्सी अबाउट 400 टेराहर्ट्ज टू 800 टेराहर्ट्ज. म्हणजे आपण विजिबल लाईटचं फ्रिक्वेन्सी ही 400 टेराहर्ट्ज ते 800 टेराहर्ट्जची आहे, आणि वेवलेंथ किती आहे, 400 ते 700 नॅनोमीटरमध्ये. विजिबल लाईट इज डिफाईन ॲज द वेवलेंथ दॅट आर विजिबल टू मोस्ट ह्युमन आयज. म्हणजे हे जे काही विजिबल लाईट आहे तर ते आपण डोळ्याने बघू शकतो, म्हणजेच काय, हे विजिबल लाईट. ओके, सो नेक्स्ट इज द अल्ट्राव्हायोलेट. Ultraviolet light is in the range of the electromagnetic spectrum, visible light and X-rays.
जे काही व्हिजिबल लाईट आणि एक्सरेजचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आहे तर त्याच्यामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट रेजची रेंज आहे. ओके, सो इट हॅज द फ्रिक्वेन्सी अबाउट 8 × 10⁻14 to 3 × 10⁻16 Hz. UV light is the component of sunlight. However, it is invisible to the human eyes. म्हणजेच जे काही आपल्या सूर्यापासून जे किरणं येतात ते म्हणजे काय असतात, अल्ट्राव्हायोलेट रेज. ते आपण डोळ्यांनी बघू शकत नाही. ओके, अँड नेक्स्ट इज द एक्सरेज. सॉफ्ट, त्याच्यामध्ये सॉफ्ट आणि हार्ड हे दोन एक्सरेजचे. सो फर्स्ट, सॉफ्ट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन UV अँड गॅमा रेज. म्हणजे जे काही सॉफ्ट एक्सरेज आहेत त्याचा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आहे UV आणि गॅमा रेजच्या मध्ये आहे. आणि जो काही हार्ड एक्सरेचा रेंज आहे तर ती गॅमा रेजच्या जवळपास आहे. ओके, द ओनली डिफरन्स बिटवीन देम इज देअर सोर्स. X-ray are produced by accelerating electrons while gamma rays are produced by atomic nuclei. दोघांमध्ये डिफरन्स काय असणार आहे तर फक्त त्यांच्या सोर्सबद्दल. त्यामध्ये एक्सरेज हे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत इट इज प्रोड्यूस बाय द ॲक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्या ॲक्सिलरेशननी हे प्रोड्यूस होणार. आणि गॅमा रेज जे असतात तर ते ॲटॉमिक न्यूक्लियाच्या थ्रू प्रोड्यूस होतात. ओके, so next is gamma ray. Gamma rays are in the range of spectrum above soft X-rays. म्हणजेच गॅमा रे हे काय आहे तर याचा जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमची रेंज आहे तर ती अबव आहे कशाच्या, सॉफ्ट एक्सरेच्या. गॅमा रेज हॅव फ्रिक्वेन्सीज ग्रेटर दॅन अबाउट 10⁻18 Hz. Gamma radiations causes damage to living tissues which makes it useful for killing cancer cells when applied in carefully measured doses to small region. म्हणजेच गॅमा रेज हे आपले जे काही टिश्यूज आहे लिव्हिंग टिश्यूज तर त्यांना डॅमेज करू शकतात. तसंच हे कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा यूज करतात. पण त्याचे डोसेस वगैरे हे केअरफुली मेजर्ड किंवा खूप काळजीपूर्वक यूज केले जातात. ओके, next is the history of microscopy. So in paper first we had discussed about the history of microscopy. Also we are going to see. Okay, so first is the inventors, and in which that in 1590s Hans and Zacharias Janssen, it is the Dutch lenses grinder. So who is the Jansons? It is the Dutch lens grinders made first compound microscope. म्हणजे यांनी जो काही फर्स्ट कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे तर तो तयार केला होता. कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणजेच काय असणार की त्यामध्ये एकपेक्षा जास्त लेन्सेस यूज केलेले असणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट इज द इन 1609 गॅलिलिओ. इट इम्प्रूव्ज ऑन द Janssen's idea made a microscope that could be focused. म्हणजे यांनी जो काही ऑलरेडी कंपाऊंड मायक्रोस्कोप जेन्सन्सनी केलेला होता त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करून नवीन मायक्रोस्कोप तयार केला की जो काही फोकस्ड असणार आहे. ओके, अँड अँटन व्हॅन लियनहूफ इन 1632 to 1723. It is a Dutch scientist who greatly improved lens grinding. First to see bacteria, yeast, blood cell and life in pond water. Made people aware of microscopic light. म्हणजे यांनी काय केलं आहे की फर्स्ट जो काही लिव्हिंग आपला बॅक्टेरिया वगैरे असणार आहे तर ते त्यांनी बघितलं आहे मायक्रोस्कोप थ्रू. म्हणजे ते काही बॅक्टेरिया, यीस्ट, ब्लड सेल असतील तर ते. अँड नेक्स्ट इज द types of microscope. So first is the simple microscope. So simple microscope is essentially a magnifying glass made up of a single convex lens with a short focal length which magnifies the object through angular magnification, thus producing an erect
व्हर्च्युअल इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट नियर दी लेन्स. म्हणजेच काय, सिम्पल मायक्रोस्कोप म्हणजे त्यामध्ये आपण सिंगल लेन्स यूज करणार आहे. ती कोणती असणार आहे, कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ अ शॉर्ट फोकल लेंथ. आणि याच्यापासून जी इमेज तयार होणार आहे तर ती कशी असणार आहे, इरेक्ट व्हर्च्युअल इमेज. अँड नेक्स्ट इज द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. So compound microscope is an instrument that is used to view magnified images of small specimens on a glass slide. It can achieve higher level of magnification than stereo or other low power microscopes and reduce chromatic aberrations. It achieves this through the use of two or more lenses in the objective and the eyepiece. कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणजेच काय असणार आहे की ज्यामध्ये एकपेक्षा जास्त लेन्सेस यूज करणारे आणि ते कशामध्ये असणारे, ऑब्जेक्टिव्ह आणि आयपीसमध्ये. सो याच्याने जी इमेज फॉर्मेशन होणार आहे तर ती गुड क्वालिटीची असणार आहे, म्हणजे हायर मॅग्निफिकेशन लेवल असतं यामध्ये. ओके. अँड नेक्स्ट इज द प्रिन्सिपल ऑफ मायक्रोस्कोप. वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे मायक्रोस्कोपचा, microscope will emit light onto or through object and magnify the transmitted or reflected light with the objective and ocular lenses. म्हणजे जसं आपण ह्या इमेजमध्ये बघू शकतो की मायक्रोस्कोप काय करणार आहे, लाईट एमिट करणार आहे. ओके, लाईट एमिट करणार आहे आणि म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट थ्रू, आपल्या सॅम्पल थ्रू किंवा सॅम्पलवरती एमिट करणार लाईट आणि ते नंतर मॅग्निफाय करणार बाय ट्रान्समिटेड लाईट ऑर द रिफ्लेक्टेड विथ द ऑब्जेक्टिव्ह अँड ऑक्युलर लेन्सेस. म्हणजे मॅग्निफाय करणार ते लेन्सेस. ओके. आणि आपल्याला जे काही इमेज व्हिज्युअल होणार आहे तर ती मॅग्निफाईड इमेज असणार आहे. ओके. सो अँड देअर विल बी सम डिफरंट इंटरॅक्शन ऑफ लाईट विथ मॅटर. म्हणजे आपण काय म्हटलं इथे की ट्रान्समिटेड ऑर रिफ्लेक्टेड लाईज आपण कलेक्ट करतात मायक्रोस्कोपमध्ये किंवा एमिट होतात. सो देअर बी सम ट्रान्समिशन लाईक इन विच दॅट द डायफ्रॅक्शन ऑफ रेज. म्हणजेच हे सगळे जे रेज आहे तर त्याचं डायफ्रॅक्शन होतं आणि रिफ्लेक्शनमध्ये काय होणार की लाईट रिफ्लेक्ट होणार ऑब्जेक्टवरती पडल्यानंतर तो रिफ्लेक्ट होणार. ओके. सो त्यामध्ये ऑब्झर्प्शन हा फिनॉमिनॉन बघायला भेटतो. त्यानंतर काय असतं, रिफ्रॅक्शन. रिफ्रॅक्शन म्हणजे ज्यावेळेस लाईट ही ऑब्जेक्टवरती पडते तर त्याचं स्कॅटरिंग होतं, म्हणजे डायरेक्शन थोडी चेंज होते वेवची. ओके. सो स्कॅटरिंग इज टेक्स प्लेस इन विच दॅट. अँड नेक्स्ट इज वी विल सी द वन बाय वन सम पॉईंट. Next is the mechanical tube length. In order for a microscope to come into focus for various combination of objectives and eyepiece, distance L between the object mounting surface and the eyepiece opening must stay constant. Such distance L is known as the mechanical tube length, assuming 160 mm as the reference. मेकॅनिकल ट्यूब लेंथ म्हणजे काय असणार आहे, हे बघा हे इथं डायग्राममध्ये दिलेलं आहे. जे काही आयपीस आणि ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे, व्हेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्ज अँड आयपीस, त्याच्यामधलं जे काही हे डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणणार आहे आपण, मेकॅनिकल ट्यूब लेंथ. इथे ऑब्जेक्टिव्ज, इथे आयपीस, ह्या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स काय आहे तर मेकॅनिकल ट्यूब लेंथ. ओके. सो इट इज म्हणजे जनरली हे किती असतं, 160 mm. सो नेक्स्ट इज द प्रोजेक्शन डिस्टन्स. इट इज द डिस्टन्स बिटवीन द व्हर्च्युअल इमेज अँड आयपीस लेन्स विच इज युजली 250 mm. प्रोजेक्शन डिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे की जे काही आपलं व्हर्च्युअल इमेज आणि आयपीस लेन्स आहे याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते म्हणजे प्रोजेक्शन डिस्टन्स, आणि हे युजली किती असतं, 250 mm. नेक्स्ट इज द डेप्थ ऑफ फोकस. द फोकल डेप्थ or
इन ब्रॅकेटमध्ये दिलं आहे की डेप्थ ऑफ फोकस, म्हणजेच त्याला फोकल डेप्थसुद्धा म्हणतात, is the range of distance for which the object is imaged with an acceptable sharpness on the image plane. DOF म्हणजेच डेप्थ ऑफ फोकस रेफर टू द थिकनेस ऑफ स्पेसिमन दॅट इज ऑल इन फोकस. दी हायर द मॅग्निफिकेशन दी थिनर दी DOF. म्हणजेच हे बघा ह्या डायग्राममध्ये दाखवलं आहे की क्लोरोप्लास्ट विथ इन दी DOF इज इन फोकस, म्हणजे हे आपल्याला शार्प दिसतं, आणि त्यानंतर क्लोरोप्लास्ट बिलो दी DOF इज आउट ऑफ फोकस, म्हणजे हे जे काही ब्लर दिसतं आहे इमेजमध्ये फॉर्मेशन, तर ते आउट ऑफ जे काही आपलं DOFचं फोकस आहे त्याच्या म्हणजे आउट ऑफ असणार आहे, आणि हे इन फोकस म्हणजे जे काही DOF आहे ते त्याच्या फोकसमध्ये असल्यावरती क्लिअर इमेज दिसणार आहे. ओके, हायर द मॅग्निफिकेशन दी थिनर दी DOF, हा एक त्याचा पॉईंट आहे. नेक्स्ट इज द न्यूमरिकल अपर्चर. दी रेंज ऑफ अँगल्स दॅट अ मायक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव्ह कॅन कलेक्ट इज रिप्रेझेंटेड बाय इट्स न्यूमरिकल अपर्चर. लार्जर दी NA, दी ग्रेटर दी रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्ह. न्यूमरिकल अपर्चर म्हणजे काय? दी रेंज ऑफ अँगल दॅट अ मायक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव्ह कॅन कलेक्ट. जो काही अँगल असणार आहे मायक्रोस्कोपचा की ऑब्जेक्टिव्ह कॅन कलेक्ट, आपण त्याला काय म्हणणार आहे? न्यूमरिकल अपर्चर. जास्त NA असेल तर ग्रेटर रिझॉल्विंग पॉवर असणार आहे आपल्या ऑब्जेक्टिव्हची. ओके, देअर आर 2 key determine factors for NA. First is the refractive index, in bracket it is the N of the medium between the objective and the sample. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय असणार आहे? जो काही मीडियम आहे आपला ऑब्जेक्टिव्ह आणि आपल्या सॅम्पलच्या मध्ये, तर तो काय असणार आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. अँड द साईज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स अपर्चर, हे दोन आहेत त्यामध्ये. So a perfect air lens, meaning the gap between the front element of the objective and the sample is filled with air, can have a maximum NA of around 1 due to the refractive index of air. एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असणार आहे? 1. ओके, सो परफेक्ट एअर लेन्स meaning the gap between the front element of the objective and the sample is filled with the air. म्हणजे जो काही त्याच्यातला डिस्टन्स आहे तर त्यामध्ये काय असणार आहे? एअर, आणि एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असतो? 1. टू अचीव हायर NA इट इज नेसेसरी टू फिल द स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्ह अँड द सॅम्पल विथ इमर्शन मीडिया विथ N ग्रेटर दॅन 1 सच ॲज वॉटर. वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? 1.33. ग्लिसरॉलचं किती आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? 1.46. और इमर्शन ऑइल, सगळ्यात जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशाचा असणार आहे? ऑइल इमर्शनचा, तर तो किती आहे? 1.51. आपल्याला जास्त हायर NA जर अचीव करायचा असेल तर आपल्याला जो काही मीडियम आहे आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह आणि सॅम्पलच्या मधला, तर तो फिल करावा लागणार आहे की अशा मीडियमनी ज्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा 1पेक्षा जास्त पाहिजे. सो आपण ग्रेटर NAसाठी ऑइल इमर्शन यूज करतो. सो इट हॅज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.51. इट गिव्स द मॅग्निफिकेशन, हायर मॅग्निफिकेशन. ओके, सो द NA इज कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह अँड द हाफ अँगल थिटा ऑफ लाईट दॅट द लेन्स ट्रान्समिट फ्रॉम द सॅम्पल टुवर्ड्स द डिटेक्टर. सो NAचा फॉर्म्युला काय आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वगैरे आपल्याला न्यूमरिकल अपर्चर काढायचं आहे, तर ते कसं करणार आपण? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सवरून. ओके, सो NAचा फॉर्म्युला काय आहे? NA इज इक्वल्स टू N इंटू साईन थिटा. यामध्ये आपण बघू शकतो इथे काय दिलं आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपल्याला बघितला आहे. ओके, सो हे कवर्ड ग्लास आहे. हे जे व्हाईट दिसतं आहे तर हे आपलं स्पेसिमन आहे,
आणि हे ऑब्जेक्टिव्ह फ्रंट लेन्स आहे. आता याच्यामधला जो स्पेस आहे तर तो काय आहे, एअर, आणि त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे, 1. सो आपल्याला जे काही न्यूमरिकल अपर्चर आहे तर त्याच्यासाठी म्हणजे न्यूमरिकल अपर्चर हायरसाठी हायर करण्यासाठी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा 1पेक्षा जास्त पाहिजे, म्हणजे मॅग्निफिकेशन चांगलं भेटतं. सो यामध्ये एअर असल्यामुळे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे, 1. सो आपल्याला त्याचं मॅग्निफिकेशन हे चांगलं भेटत नाही. ओके, सो यामध्ये आपण काय केलं आहे, नेक्स्ट इमेजमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स जी आहे ती आणि हा जो स्पेसिमन आहे याच्यामधला जो गॅप आहे भरलेला तर तो कशाने, ऑइल इमर्शनने फिल केला आहे. सो ऑइल इमर्शनने फिल केल्याच्यानंतर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती येणार ऑइल इमर्शनचा, 1.51. सो जे काही न्यूमरिकल अपर्चर आपलं हाय भेटणार आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा आहे, हाय झाला आहे. ओके, सो in next is the resolving power. The resolving power of an object lens is measured by its ability to differentiate two lines or points in an object. The greater the resolving power, the smaller the minimum distance between the two lines or the point that can still be distinguished. म्हणजेच रिझॉल्विंग पॉवर काय असणार आहे, आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सची ही मेजर कशी करतात, बाय द ॲबिलिटी. म्हणजे ॲबिलिटी आहे ती आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सची, की जे काही 2 लाईन किंवा 2 पॉईंट आहे ऑब्जेक्टचे तर त्याला डिफरन्शिएट करण्याची. ओके, सो ग्रेटर द रिझॉल्विंग पॉवर, द स्मॉलर द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द 2 लाईन्स ऑर द पॉईंट दॅट कॅन स्टील बी डिस्टिंग्विश. म्हणजेच ज्यावेळेस रिझॉल्विंग पॉवर ही जास्त असणार आहे तर त्यावेळेस ह्या दोन्ही पॉईंटमधलं डिस्टन्स कितीही कमी असलं तरी ते पण डिस्टिंग्विश होणार आहे. ओके, दी लार्जर दी एन ए दी हायर दी रिझॉल्विंग पॉवर. म्हणजेच आपण जे काही एन ए न्यूमरिकल अपर्चर असतं ते ज्यावेळेस लार्ज असेल त्यावेळेस रिझॉल्विंग पॉवर पण कशी असणार आहे, हाय असणार आहे. आणि एन ए हे हाय कधी असणार आहे, ज्यावेळेस आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किंवा एन हे 1पेक्षा जास्त यूज करू. ओके, so next is the limit of resolution. It is the minimum distance between the 2 points to identify them separately. Limit of resolution is inversely proportional to power or the resolution. If the wavelength is shorter then the resolution will be greater. Limit of resolution म्हणजे काय असणार आहे, जे काही मिनिमम डिस्टन्स आहे 2 पॉईंटमधलं ते आयडेंटिफाय करतं त्याला सेपरेटली. ओके, सो लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉवर ऑर द रिझॉल्युशन. म्हणजे लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल कशाला आहे, पॉवर किंवा रिझॉल्युशनला. ज्यावेळेस वेवलेंथ ही शॉर्ट असणार आहे त्यावेळेस रिझॉल्युशन काय असणार आहे, जास्त असणार. ओके, सो नेक्स्ट इज द वर्किंग डिस्टन्स. इट इज द डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्टिव्ह अँड द ऑब्जेक्टिव्ह स्लाईड. द वर्किंग डिस्टन्स डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग मॅग्निफिकेशन. वर्किंग डिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे हे आपण इमेजमध्ये बघूया. हे आपलं ऑब्जेक्टिव्ह आणि हे सॅम्पल. सो हे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आणि सॅम्पलच्या मधलं डिस्टन्स आहे हा गॅप, हे म्हणजे काय असणार आहे, वर्किंग डिस्टन्स. आणि ज्यावेळेस हे वर्किंग डिस्टन्स जेवढं कमी असणार आहे तर त्याचं रिझॉल्युशन किंवा मॅग्निफिकेशन हे जास्त असणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट इज द मॅग्निफिकेशन. मॅग्निफिकेशन ऑन अ मायक्रोस्कोप रेफर्स टू द अमाउंट और द डिग्री ऑफ visual enlargement of an observed object. Magnification is measured by multiples such as 2x, 4x and 10x, indicating that the object is enlarged to twice as big, 4 times as big or 10 times as big respectively. Simple magnifier lenses are by convex. मॅग्निफिकेशन, मायक्रोस्कोपचं मॅग्निफिकेशन म्हणजे काय असतं, दी अमाऊंट और डिग्री ऑफ व्हिज्युअल एनलार्जमेंट ऑफ ॲन ऑब्झर्व्ड इमेज. म्हणजे जे काही आपण एखादं ऑब्जेक्ट बघतो मायक्रोस्कोप थ्रू ती आपल्याला दिसताना मोठी दिसते म्हणजे मॅग्निफाईड इमेज दिसते. आणि मॅग्निफिकेशन हे मेजर कसं करतात,
की 2x किंवा 4x किंवा 10x असं आपले जे काही ऑब्जेक्टिव्ह असतात मायक्रोस्कोपचे तर त्यावर डिपेंड असतं. म्हणजेच 2x म्हणजे काय तर हे 2 टाइम्स बिगर असणार आहे. 4x म्हणजे काय तो 4 टाइम्स बिगर असणार आहे इमेज. 10x म्हणजे 10 टाइम्स बिगर इमेज फॉर्म होणार आहे. सिम्पल मॅग्निफायर लेन्स आर बाय कॉन्व्हेक्स लेन्स. म्हणजे जे काही सिम्पल मॅग्निफायर असतात तर त्यांची लेन्स कशी असते बाय कॉन्व्हेक्स. मॅग्निफिकेशन ऑफ मायक्रोस्कोप इज गिवन बाय MA इज इक्वल्स टू M0 इंटू ME. तर M0 म्हणजे काय असणार आहे मॅग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह आणि ME इज द मॅग्निफिकेशन ऑफ आयपीस. ओके. सो इन दिस इमेज ह्या इमेजमध्ये आपण बघू शकतो की समजा हे ऑब्जेक्ट आहे आपलं आणि याचं मॅग्निफिकेशन विथ अ सिम्पल थिन लेन्स. म्हणजे हे जे काही सिम्पल लेन्स आहे थिन लेन्स त्याच्या थ्रू मॅग्निफिकेशन होणार आहे. ओके. हे आपला रेटिना म्हणजे आय. ओके. हे आपलं सब्जेक्ट आणि ही आपली व्हर्च्युअल इमेज. व्हर्च्युअल इमेज म्हणजे आपली ही जी काही फॉर्म झाली तर हे त्या लेन्स थ्रू ज्यावेळेस आपण बघणार आहे तर त्यावेळेस फायनल ही मॅग्निफाईड इमेज आपल्याला दिसणार आहे. ओके. सो इट इज नथिंग बट द मॅग्निफिकेशन ऑफ मायक्रोस्कोप. सो in next lecture we are going to discuss about the detailed compound microscope. So thank you everyone.